السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن مجموعة من المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. فقد سجل 2612 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. هذا ما يؤكد أن هناك بداية لارتفاع العدوى بشكل كبير هنا ببلجيكا مؤخرا. وبالنسبة للإصابات في المتوسط فقد سجلت 2103.3 يوميا ما بين 25 من شهر سبتمبر الواحد إلى فاتح أكتوبر. هذا ما يعني هناك زيادة بنسبة 32% مقارنة مع 7 الأيام الماضية. وقد سجلت 87 حالة جديدة دخلت إلى المستشفى خلال 24 ساعة الماضية. هذا ومن بين 541 شخص دخلوا إلى المستشفى خلال الأسبوع هناك 169 دخلوا في مستشفيات بروكسل، يتبعها لوينو ب 83 شخص دخلوا إلى المستشفى، وبعدها يأتي منطقة لييج ب 76 شخص. وهكذا يتأكد بأن منطقة بروكسل هي التي تشهد أكبر عدد من الارتفاعات في عدد العدوى وكذلك في دخول إلى المستشفيات. حالة الوفيات أيضا ارتفعت، حيث سجل البارحة في 24 ساعة الماضية 20 حالة وفاة، وهذا يتبين بأن هناك ارتفاع أيضا في الوفيات. فهكذا يكون العدد الإجمالي للوفيات ببلجيكا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء لغاية 24 ساعة الماضية قد وصل إلى 10,064 حالة وفاة. هذا نسمعه بالتفصيل في الندوة الصحفية التي يقيمها كل يوم اثنين معهد الصحة سينسانو وكذلك مركز الأزمات. Alors malheureusement, la stabilisation que nous avions espérée la semaine dernière n'est plus d'actualité. Au contraire, on constate à nouveau une nette augmentation du nombre de cas dans toutes les provinces et dans tous les groupes d'âge. Ce faisant, la trajectoire belge rejoint celle des pays qui nous entourent, comme la France et les Pays-Bas par exemple. Au cours des 7 derniers jours, on a compté en moyenne 2103 cas nouveaux cas par jour. Ceci est une augmentation de 32% par rapport à la semaine qui a précédé. Et pour donner un exemple frappant, le mercredi 30 septembre, nous avons largement franchi le cap de 3000 nouveaux cas en une journée. Comme on le disait, ces augmentations se retrouvent dans tous les groupes d'âge, sachant bien que c'est toujours le groupe de 20 à 29 ans qui est le plus important, suivi par les adolescents les plus âgés, donc le groupe 10 à 19, mais centré sur ce qui est 17 à 19 ans. Le nombre d'infections diminue par la suite en fonction de l'âge, mais malgré tout, il continue à augmenter chez nos aînés, comme nous le soulignons depuis plusieurs conférences de presse. En pratique, un chiffre qui nous inquiète particulièrement, c'est ce qui se passe actuellement chez les plus de 90 ans. Un exemple frappant, puisque depuis début septembre, on constate que le nombre de cas dans cette tranche d'âge a été augmenté de 10 fois. Il a donc décuplé pendant la période d'un mois. On l'a déjà dit aussi, cette augmentation est présente dans toutes les provinces, bien que, actuellement, ce soit essentiellement les provinces wallonnes qui sont les plus frappées, avec, comme vous le voyez, une augmentation de l'ordre de 95% dans la province de Namur et de 67% dans le Luxembourg. En nombre de nouveaux cas, la première position est toujours tenue par la région de Bruxelles-Capitale, avec 466 nouveaux cas diagnostiqués par jour la semaine dernière, soit une augmentation de 37%, ce qui est du même ordre de grandeur que l'augmentation globale pour le pays. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, les communes de Molenbeek, de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek et d'Anderlecht sont les plus touchées,
à un point tel que l'ensemble de ces communes font 10% de l'ensemble des nouveaux cas diagnostiqués dans toute la Belgique la semaine passée. La deuxième plus important nombre de cas se trouve, je dirais comme d'habitude, à Anvers, mais où l'augmentation est modeste de 4% pour atteindre 294 nouveaux cas par jour. وبالنسبة للبلديات من حيث العدوى تبقى منطقة بروكسل بها البلديات التي تسجل أكثر الإصابات فيروس كورونا. هناك 4 بلديات ببروكسل. البلدية الأولى من حيث العدوى تكون هي بلدية مولنبيك التي سجلت 744 حالة جديدة خلال 14 يوما. بالنسبة ل100,000 نسمة تأتي بعدها كوكنبرغ ب 674 حالة جديدة بالنسبة ل100,000 نسمة، وبعدها سان جوس 640 التي سجلت خلال 14 يوما بالنسبة ل100,000 نسمة، وغنسورن التي سجلت 634. بالنسبة لبلدية بروكسل ميل فقد سجلت 484 حالة خلال 14 يوما السابقة بالنسبة لكل 100,000 نسمة. وبسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة الإصابات بالفيروس قررت بلدية مولنبيك اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها الحد من الحضور في حفلات الزفاف والجنازات والمسابقات الرياضية الداخلية بدون متفرجين. فعلى وجه الخصوص تم اتخاذ قرار لقصر مراسم الزفاف على العروس والعريس ووالدي العروس والعريس والشهود. بالنسبة للدفن يقتصر الحضور في المقبرة على 15 شخصا. في مواجهة الطبيعة الضيقة للعديد من الوحدات السكنية على أراضي البلدية ستوفر البلدية مجانا غرفة تسمح للعائلات بتلقي التعازي مع احترام المسافات المطلوبة، وذلك لمدة يوم أو 2 أو 3 أيام. وبالنظر إلى الشكوك القوية حول تطوير المراكز الرياضية يجب إجراء جميع المسابقات الداخلية بدون متفرج. لن تكون غرف التغيير في متناول الأندية الزائرة إلا إذا كانت تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المدينة. في مولنبيك لم يعد يسمح بتنظيم وجبات عائلية لما يصل ل10 أشخاص، ولكن ل5 أشخاص في لوغيكا على التراسات وأثناء المناسبات الخاصة، وسيتم توزيع. وأمام هذا الارتفاع الكبير في الإصابات والدخول إلى المستشفيات أصبحت مستشفيات بروكسل تخشى من أن تكون هناك مشكلة إذا ملئت هذه المستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سيدفع بالآخرين إلى تأجيل مواعيدهم الطبية، الآخرين الذين بهم أمراض غير فيروس كورونا. هذا ما يخشاه الجميع، لأن العديد من الأشخاص يأتون إلى بروكسل للمعالجة في مستشفياتها الكبيرة، وهذا يجعل تخوف بالنسبة للمسؤولين عن هذه المستشفيات أن تصبح المستشفيات بروكسل ملأى بهؤلاء المرضى، مما سوف يجعل هناك عبء كبير على هذه المستشفيات. هذا ما نراه بهذا الفيديو. Où le réseau hospitalier est en train de s'organiser pour faire face. Reportage Sylvia Falcinelli, Isabelle Heusen. À l'UZ Bruxelles, 25 patients sont actuellement soignés pour le Covid-19. 8 sont ici, à l'étage des soins intensifs. Vu la situation, l'hôpital universitaire a décidé de transférer des patients vers d'autres cliniques de son réseau. Aujourd'hui, on sent que la pression monte. On a de plus en plus de patients Covid, surtout aux soins intensifs. Et donc, nous avons pour l'instant un nombre limité de lits pour les patients Covid dans la phase 0 où on se trouve. Plusieurs patients ont été transférés d'ici vers des hôpitaux d'Alost, mais aussi vers la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Ici, la semaine dernière, une deuxième unité Covid a été ouverte à cause de l'augmentation des cas, ce qui suscite une certaine inquiétude. Le risque, c'est qu'on arrive dans un stade où on va plus pouvoir prodiguer les soins réguliers et que donc on va devoir postposer des interventions, postposer des traitements qui sont quand même importants, et que les hôpitaux vont devoir se fixer quasiment entièrement sur les patients Covid comme on a fait au mois d'avril, et que plein de patients qui ont d'autres conditions n'auront plus accès aux soins.
On n'en est pas encore à des images comme celle-ci, tournées début avril. Mais clairement, les hôpitaux bruxellois se mettent en ordre de bataille. La situation à Bruxelles au niveau des hôpitaux est tendue, c'est ce qu'on me dit. C'est tendu, ça devient très serré. Et c'est ce qu'il faut éviter, à vrai dire. C'est ce qu'il faut éviter. Si c'est ça, il faut le gérer, mais il faut l'éviter. Il faut évidemment éviter qu'il y ait un dérapage. Il y a donc de l'inquiétude dans l'air. Pour les hôpitaux bruxellois, les 2 prochaines semaines seront cruciales. يعني بالنسبة للوزير الهجرة الجديد سامي مهدي الذي هو من أصول عربية، أبوه عراقي وأمه فلامانية، فقد أكد يوم الأحد في حوار له أنه أول عمل سوف يعمله هو أنه سوف يعمل على إرجاع الأشخاص المقيمين غير قانونيين ببلجيكا الذين قد انتهت جميع يعني محاولاتهم للبقاء هنا ببلجيكا. سوف يحجزون في مراكز مغلقة، سوف تكون هناك مراكز مغلقة إضافية لحجز هؤلاء الأشخاص بهدف ترحيلهم من بلجيكا وإعادتهم إلى بلادهم. وقد أكد سامي مهدي أنه سيكون هناك مراكز مغلقة لاحتجاز الأشخاص الذين تم إخبارهم في نهاية الإجراء بأنهم لا يستطيعون البقاء في بلجيكا وضمان طردهم من البلاد عبر هذه المراكز. وأضاف وزير الهجرة واللجوء الجديد: سأقود سياسة جيدة وحازمة ولكن إنسانية أيضا. ويريد الوزير بشكل أساسي التركيز على قضية العودة، يعني إعادة الأشخاص إلى بلادهم الذين لم يبقى لهم أي حل قانوني هنا ببلجيكا، لأن أرقام العودة كما يقول بحاجة إلى التحسين، في حين سيتم تقديم الدعم للأشخاص العائدين بالتعاون مع المدن والبلدان. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإجراء أقصر بحسب ما ذكر. وأشار قائلا: إذا كان الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء يضطرون أحيانا إلى الانتظار لمدة عام أو عامين للحصول على رد، فسوف ينتهي بك الأمر بعدم رؤيتهم يغادرون. وفيما يتعلق بالمسألة الحساسة المتمثلة في الزيارات المنزلية، شدد سامي مهدي وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة على أنه سيتخذ جميع المبادرات القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يرفضون بوضوح التعاون في عملية العودة. يعني هو يؤكد على أنه سوف يركز على إعادة الأشخاص المقيمين غير شرعيين هنا ببلجيكا إذا انتهت بهم جميع الأمور الإدارية للبقاء هنا، سوف يعملوا على إعادتهم. يعني هذا هو أول قرار بإنشاء مراكز مغلقة لحجز هؤلاء الأشخاص في حين ترحيلهم من بلجيكا. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.